Dear students, how are you? I hope you are well by the grace of God. Now, all of us are passing a stage of crisis because we are going through a disease, a pandemic disease, COVID 19, a coronavirus, which is grabbing our life, which is eating up our peace, happiness, and our regular normal life. During this time, all of us should be in quarantine, we should be alone, we should be separated and alienated. We should be detached from all crowds, crowded places, hustle and bustle. We should avoid noise. We should avoid crowded resorts. Dear students, at the same time, we are to maintain social distancing, physical distancing. We are to wash hands frequently, at least for 20 seconds. We should wear masks in inevitable causes. If we want to go outside, then we must wear a mask. Dear students, I wish you will maintain or keep up all the codes of health, all the rules of health. As usual, today I like to take a class with you. I like to deliver a lecture for you to be prepared for a summary, a flowchart, WS question, MCQ, and so on. I like to deliver a class on a comprehension, on a passage which should be read at least for 35 marks. Dear students, I like to teach you, I like to read out a passage from the text, and its unit is 7, lesson number 2. Unit 7 deals with or discusses human rights. Human rights are essential. Human beings are the creation of same God. So, human rights also should be enjoyed by everyone, by all of us. Dear students, we have got some basic human rights, and these are rights to freedom of press, rights to vote, rights to go or move freely, rights to recreation, rights to food, cloth, safe shelter or accommodation,
education, and rights to treatment. Dear students, I think these rights, these basic human rights are needed, are essential for all types of people. It is needed for men, for women, for all kind of people, for children. You know, the children who are aged below 14 should not be engaged in any kind of labor for their livelihood. If they work during this period, during this age, it is called child labor. Child labor is strongly prohibited. Child labor is strongly denied all over the world, and it has been declared by UN. Dear students, we have cultural rights, we have economic rights, we have got political rights, we have got social rights, and so forth. Dear students, we are all born free. We have our own thoughts, own ideas. We have a lot of freedom. We like to enjoy freedom. We like to enjoy liberty. But unfortunately, it is a matter of great regret, it is a matter of great repentance that we are not free. We are not unchained. Child trafficking, women trafficking, abduction, kidnapping, rape, rootless children, the number of urchin, all these are increasing day by day, gradually. We are in a frustrated and depressed condition. Dear students, all these rights, all the rights of mankind are being violated, are being deprived one after another. In the lesson 2, Unit 7, we get a heart-rending, harrowing pen picture. We get a delineation or narration of a street boy, of an urchin, a boy named Amerigo, a boy of 13, a child of 13. He is 13 years old.
but he becomes rootless. He has no home, no house to live in because he is detached from his parents. He is separated from his father and mother. His father lives far away and his mother is married to another man. They don't take care of him, they don't look after him. They have left him, so the boy has none to nourish him, to bring up him. Therefore, he becomes a rootless, he becomes a child who is deprived of basic human rights. In order to get food, in order to maintain his livelihood, he has to perform, he has to do odd jobs, many tiresome, hard jobs. Though he is not matured, he is not a grown up man. Dear students, we are going to learn about a boy whose life is very sorrowful, whose life is very clumsy and full of predicament. He faces a lot of problems. He has become a outcast. He lives in a slum. He lives on the street. He is very poor. He is always hungry. He looks for jobs, and as a first job he selects a job to collect trash, to collect rubbish, to collect garbage. His job was to collect waste things, and by selling this rubbish, these things, he maintains his livelihood. Once he became infected. He had a serious infection by picking up these trash. That time, following the advice of a doctor, he had to leave out collecting trash. He leaves out the job. Then he took a job in a ice cream shop, but the job was
very risky, very hard, and very difficult, because to sell ice cream to a customer was a matter of hardship. The ice cream shop owner gave no money to him. He only gave him something to eat and let him sleep in his hut. Being a rootless child, Amerigo was wretched. Amerigo was unfortunate boy. He has experienced his life so nearly. He was such a boy who got no affection, no fatherly or motherly affection. He was deprived of all basic human rights. Dear students, let us have a look at a glance, at a glimpse, so that we can get some ideas about the lifestyle of a street boy, about the lifestyle, common features of the street children. Please open your book, your textbook, unit number 7 and lesson 2. My name is Amerigo. I'm 13 years old and I live on the street. আমার নাম আমেরিগো। আমি 13 বছরের। আমার বয়স 13 এবং আমি বাস করি রাস্তায়, স্ট্রিট। রাস্তায় বাস করি। স্ট্রিট অর্থ রাস্তা, রোড। অ্যালোন, একাকী। My mother, who is separated from my father, does not বলবো না, doesn't, এটা curtailed form of not, n apostrophe t, doesn't, curtailed form, doesn't want me, আমাকে, আমার মা যিনি আমার বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, তিনি আমাকে চান না। She told me to go away. তিনি আমাকে চলে যেতে, দূরে সরে যেতে বলেছেন। Now she is married to another man. আর এখন তিনি বিয়ে করেছেন অন্য একজন মানুষকে। My father lives very far away. আমার বাবা বাস করেন অনেক অনেক দূরে। I want to go to him. আমি তার কাছে যেতে চাই, but he won't take me either. কিন্তু তিনিও আমাকে নিতে চান না। এখানে either এর অর্থ হচ্ছে ও, তিনিও আমাকে নিতে চান না। either means ও, যেটাকে আমরা and বলতে পারি। and অর্থ ও বা এবং, এখানে either অর্থ ও বা এবং।
I begged him to send me some money so that I could buy a bus ticket. আমি অনুরোধ করেছিলাম তাকে। বেগ হচ্ছে প্রার্থনা করা, অনুরোধ করা। আবার এই বেগ অর্থ হচ্ছে ভিক্ষা করা। আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম টু সেন্ড মি সাম মানি, আমাকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য, সো দ্যাট যাতে আই কুড বাই এ বাস টিকিট, আমি একটা বাস টিকিট কিনতে পারি। এখানে আমরা একটা কনজাংশন দেখতে পাচ্ছি, সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন, সো দ্যাট। এবং সো দ্যাটের ইউজ আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সো দ্যাটের পূর্বে যদি পাস্ট ফর্ম ইউজ করা থাকে, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করা থাকে, তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লোজে একটা টেন্স পাব যেখানে অক্সিলারি হিসেবে কুড বা মাইট ইউজ হবে। সিমিলারলি আমরা যদি সো দ্যাটের আগে একটা প্রেজেন্ট টেন্সের ইউজ দেখে থাকি, তাহলে পরে অক্সিলারি হিসেবে ক্যান বা মে ইউজ করব। যেমনটি এখানে বেগড পাস্ট ফর্ম ইউজ করা হয়েছে, কাজেই সো দ্যাটের পরে কুড ব্যবহার হয়েছে। ওখানে যদি শুধু বেগ অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফর্ম ইউজ হইতো, তাহলে এই পাশে আমরা গ্রামেটিক্যালি ক্যান বা মে ব্যবহার করতে পারতাম। আই এম স্টিল ওয়েটিং বলছে, আমেরিগো বলছে আমি এখনো অপেক্ষা করছি। স্টিল হচ্ছে এখনো। হি হ্যাজন্ট অ্যান্সার্ড, সে উত্তর দেয়নি, তার মানে সে টাকা পাঠায়নি। হি ইজ কেয়ারলেস, হি ইজ আনকেয়ারিং টু হিজ সান। দি ফাদার ইজ ইনডিফারেন্ট, দি ফাদার ইজ কেয়ারলেস, দি ফাদার ইজ callous to his son in case of as to his paternal duty. The streets are now my home. রাস্তা হচ্ছে এখন আমার বাড়িঘর। আমার ঘর বাড়ি কোনটা? রাস্তা। যত রাস্তা আছে সব কিছুই আমার বাড়িঘর। Sometimes I find work. মাঝে মাঝে আমি কাজ খুঁজি। I used to collect trash. আমি কালেক্ট ট্রাশ, আমি আবর্জনা সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত ছিলাম। তার মানে আমি সর্বদাই একটা কাজে যখন কেউ অভ্যস্ত থাকে, যখন সে নিয়মিতভাবে একটা কাজ করে, তখন আমরা ইউজ টুর ব্যবহার করে থাকি। আর ইউজ টুর পরে ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহৃত হয়। এই ইউজ টু হচ্ছে ইডিওমেটিক ইউজ টুর পরে আমরা ভার্বের বেস দেখতে পাচ্ছি কালেক্ট ভার্বের বেস ফর্ম। আর কালেকশন হচ্ছে নাউন। কালেক্ট ট্রাশ হচ্ছে আবর্জনা বা ময়লা। এর সিনোনিম হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি রাবিশ, RUBBISH, রাবিশ, অথবা ওয়েস্ট, WASTE, অথবা গার্বেজ, GARBAGE, গার্বেজ। অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভেন্ডর, আর এটা ব্যবহার করতাম, অভ্যস্ত ছিলাম কার কাছে? একজন বিক্রেতার কাছে। ভেন্ডার যিনি বিক্রয় করেন এগুলো, তার কাছে দিতাম, সে বিক্রি করত। আই স্টপড ডুইং দ্যাট, আমি ওই কাজটা করা, অর্থাৎ টু কালেক্ট ট্রাশ, এই আবর্জনা কুড়ানো, আবর্জনা সংগ্রহ করা, এটা আমি বন্ধ করেছিলাম। ওইটা বন্ধ করেছিলাম আফটার আই হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশন, যখন আমার হয়েছিল একটি মারাত্মক সংক্রমণ। ইনফেকশন হচ্ছে সংক্রমণ। আই হ্যাড এ সিরিয়াস ইনফেকশন, আমার হয়েছিল, হ্যাডের পরিবর্তে আমরা গট ব্যবহার করতে পারি। আই গট এ সিরিয়াস ইনফেকশন, আমার হয়েছিল একটি মারাত্মক
সংক্রমণ। অ্যান্ড এ ডক্টর টোল্ড মি টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ট্রাশ ডাম্প। এবং একজন ডাক্তার আমাকে বলেছিল, আমাকে অ্যাডভাইস করেছিলেন। কি অ্যাডভাইস করেছিলেন? টু স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ট্রাশ ডাম্প। এই ময়লার স্তূপ, ময়লা আবর্জনার স্তূপ থেকে আমাকে দূরে সরে যেতে তিনি আমাকে বলেছিলেন। ওয়ান্স আই ওয়ার্কড ফর অ্যান আইসক্রিম শপ ওনার অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য বিচ। তারপর কি ফার্স্ট জব আমার ছিল টু কালেক্ট ট্রাশ। এটা আমি আবর্জনা কুড়াতাম, বিক্রি করতাম। কিন্তু যখন ডাক্তার আমাকে নিষেধ করলেন, তখন আমি করলাম কি, একটি আইসক্রিমের দোকানের মালিকের কাছে একটা আইসক্রিম বিক্রি করার কাজ নিলাম। অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য বিচ। এবং এই আইসক্রিম আমি বিক্রি করতাম কোথায়? সাগরের তীরে, তটে, সাগরের তটে, বেলাভূমিতে আমি এই আইসক্রিম বিক্রি করতাম। বাট কিন্তু আই গট নো মানি ইন রিটার্ন। কিন্তু বিনিময়ে আমার তো আইসক্রিম বিক্রি করে টাকা পাওয়ার কথা, কিন্তু আই গট নো মানি ইন রিটার্ন, কিন্তু আমি বিনিময়ে কোনোই টাকা পেতাম না। দি ওনার অফ দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট। দোকানের মালিক আমাকে খাবারের জন্য কিছু দিতেন। গেভ মি সামথিং, কিছু দিতেন, টু ইট, খেতে দিতেন। অ্যান্ড লেট মি স্লিপ ইন হিজ হাট অ্যাট নাইট। এবং আমাকে লেট মি স্লিপ, আমাকে ঘুমোতে দিতেন, ঘুমানোর অনুমতি দিতেন। লেট হচ্ছে দেওয়া, অনুমতি দেওয়া, আমাকে অনুমতি দিতেন ঘুমানোর। ইন হিজ হাট, তার কুঁড়ে ঘরে, তার খড়ের ঘরে আমাকে ঘুমোতে দিতেন। কখন? অ্যাট নাইট, রাত্রিবেলা, রাত্রে। দি ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল। ওই কাজটার কথা বলছে কি, আইসক্রিম নিয়ে সেটা দূর দূরান্তে পৌঁছে, সেটা আইসক্রিম বক্সটা কাঁধে করে নিয়ে সেটা বিক্রি করার কাজটা অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত প্যানিক স্ট্রাইকেন। The ice cream box is quite heavy. আইসক্রিমের বক্সটি অত্যন্ত ভারী, আইসক্রিমের বাক্সটি অত্যন্ত ভারী। when it is full, যখন এটা পরিপূর্ণ থাকে, যখন আইসক্রিম দিয়ে ভরা থাকে, তখন এটা অত্যন্ত ভারী হয়ে যায়। I had to work for hours, আর আমাকে কাজ করতে হয় হয়তো ফর আওয়ার্স, ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে কাজ করতে না, আমাকে হাঁটতে হতো। আইসক্রিমের বক্স নিয়ে আমাকে ঘন্টার পর ঘন্টা হেঁটে বেড়াতে হতো। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বিক্রি করা যায় না, ভালো ফলাফল, ভালো রেজাল্ট আসে না। এই জন্য আইসক্রিম নিয়ে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কাস্টমার বা যারা কনজিউমার, তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। অফারিং মাই আইসক্রিম টু হুএভার ওয়ান্টেড টু বাই। ওই লোকদের কাছে দিতে হয় আইসক্রিম যারা ওই আইসক্রিমটা কিনতে চায়। দেয়ার ওয়ার ডেইজ হোয়েন আই কুড নট ইভেন সেল ওয়ান আইসক্রিম। এমন অনেকগুলো দিন হয়, অনেক দিনই এইরকম হয়ে যায় যখন আমি একটি মাত্র আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারি না, অর্থাৎ বিনা বিক্রিতে আমার দিন কেটে যায়। ইন এ ওয়ে আই এম লাকি, বলছে আমেরিগো দুঃখের সাথে বলছে, যদিও এখানে আমরা একটা অপটিমিস্টিক আইডিয়া তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। অপটিমিস্টিক আইডিয়াটা কি? ইন এ ওয়ে, একদিক থেকে বা কোনো না কোনোভাবে, আই এম লাকি, আই এম ফরচুনেট, আমি ভাগ্যবান, আমার ভাগ্য ভালো। বিকজ, কারণ আই এম অ্যালিভ, কারণ আমি এখনো অ্যালাইভ, আমি এখনো জীবিত, আমি এখনো বেঁচে আছি। মাই ফ্রেন্ডস হু ওয়ার্ক সর্টিং রাবিশ ইন ডাম্পস। আমার বন্ধুরা যারা কাজ করে সর্টিং রাবিশ, এই যে আবর্জনা কুড়ানোর কাজ করে, আবর্জনা বেছে বেছে বের করার কাজ করে স্তূপের মধ্য থেকে, often suffer from serious diseases, তারা প্রায়শই
মারাত্মক রোগে ভোগে, তারা প্রায়ই মারাত্মক রোগে ভোগে। ওয়ান অফ দেম ওয়াজ রিসেন্টলি কিল্ড আফটার হি ফেল ইনটু এ হোল দ্যাট ওপেন্ড আপ ইন দ্য পাইল অফ ট্রাশ। তাদের মধ্যে আমার কতিপয় বন্ধু বান্ধব রয়েছে যারা এই রাবিশ সর্টিংয়ের কাজ করে, এই আবর্জনা বেছে নেওয়ার চেষ্টা করে, কাজ করে। তারা মাঝে মাঝেই এই সংক্রমণে ভোগে, তারা এই মারাত্মক রোগে ভোগে। এবং তাদের মধ্যে একজন সম্প্রতি মারা গিয়েছে। আফটার হি ফেল ইনটু এ হোল দ্যাট ওপেন্ড আপ ইন দ্য পাইল অফ ট্রাশ। সে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ার পর, যে গর্তটা এই আবর্জনার যে স্তূপ আছে সেখান থেকে ওই গর্তটার মুখ খোলা ছিল, ওই গর্তের মধ্যে সে পড়ে গিয়েছিল, পড়ে যেয়ে সে মৃত্যুবরণ করেছে। মেনি অফ আস ওয়ার্ক ফর 10 to 12 আওয়ার্স। আমাদের অনেকেই কাজ করতে হয় 10 থেকে 12 ঘন্টা, অর্থাৎ দিনের 10 থেকে 12 ঘন্টা তারা কাজ করে। এই দীর্ঘ সময়ে, এই লং টাইম তারা কাজ করে, অথচ বাট দে গেট সো লিটল ইন রিটার্ন দ্যাট দে কান্ট ইভেন বাই ফুড অ্যান্ড গেট সো লিটল ইন রিটার্ন। তারা বিনিময়ে অতি ইনসাফিসিয়েন্ট মানি, ইনঅ্যাডিকুয়েট মানি তারা পায়, যে টাকাটা অত্যন্ত অপ্রতুল, যে টাকাটা অত্যন্ত কম এবং অপর্যাপ্ত, এবং যেটা দিয়ে তারা খাবার পর্যন্ত তারা কিনতে পারে না। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেসিক হিউম্যান রাইট পদে পদে প্রতিক্ষণে ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে আমাদের তথা এই স্ট্রিট চিলড্রেনদের। শু শাইনিং ইজ ভেরি পপুলার অ্যামাং দ্য স্ট্রিট কিডস। জুতা কালি করা, জুতা পরিচ্ছন্ন করা, জুতা মেরামত করা, এই কাজটা অত্যন্ত জনপ্রিয় এই রাস্তার ছেলেদের মধ্যে, এই পথ শিশুদের মাঝে। এ ফিউ অফ মাই ফ্রেন্ডস অলসো ওয়ার্ক ইন ফ্যাক্টরিজ। আমার কতিপয় বন্ধু, এ ফিউ অফ মানে অল্প কিছু বন্ধু, অলসো ওয়ার্ক তারাও কাজ করে, কোথায়? ইন ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড ওয়ার্কশপস। তারা কর্মশালায় এবং কলকারখানায় কাজ করে। এ বয় আই নো lost one of his eyes after a piece of hot glass flew into his eye at the glass factory. আমার একজন পরিচিত ছেলে যাকে আমি চিনি, সে তার একটি চোখ হারিয়েছিল একটি গরম কাচের টুকরো এই কাচের কারখানায় তার চোখে যাওয়ার পর তার একটা চোখ সে হারিয়েছিল, নষ্ট হয়েছিল। হোয়ার হি ওয়ার্ক, যে কারখানায় সে কাজ করত। দি ওনার রিফিউজ টু পে ফর মেডিকেল হেল্প অ্যান্ড ফায়ার্ড হিম। কারখানার মালিক তাকে কি করেছিল? টাকা দিতে, তার বেতন দিতে, তার খরচ দিতে অস্বীকার করেছিল, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাকে চিকিৎসা দিতে, এবং তাকে চাকরিচ্যুত করেছিল, চাকরি থেকে বের করে দিয়েছিল। ফর মি, আমার মতে, আমার কাছে, লাইক অল আদার চিলড্রেন অন দ্য স্ট্রিট, ইট ইজ ভেরি হার্ড। ফর মি, আমার মতে, আমি মনে করি অন্যান্য শিশুদের মতো, ইট ইজ ভেরি হার্ড। এটা রাস্তার ছেলে মেয়েদের অন্যদের মতো আমি মনে করি এটা অত্যন্ত খুবই কঠিন একটা কাজ। আই এম অলওয়েজ হাংরি, আমি সবসময় ক্ষুধার্ত থাকি। অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়ার আই উইল স্লিপ দ্য নেক্সট নাইট, এবং আমি জানি না কোথায় পরবর্তী রাত বা আগামী রাত আমি কোথায় ঘুমাবো। এটা আনসার্টেইন আমার কাছে, এটা ইট ইজ আননোন টু মি, এটা আমি একদম জানি না। আই উড লাইক টু লিভ ইন মাই ওন হোম, আমি পছন্দ করি, আমি ডিজায়ার করি, মাই অ্যাসপিরেশন ইজ দ্যাট আই উইল স্লিপ ইন মাই ওন কটেজ, আই উইল স্লিপ ইন মাই ওন হাউস, ওন হোম। আমি আমার নিজ বাড়িতে আমি ঘুমাবো। দিস ইজ মাই এক্সপেকটেশন, দিস ইজ মাই heartfelt expectation and desire, and sleep there in peace
এবং পিসফুলি আমি সেখানে রাত্রি যাপন করব। এটাই আমার প্রত্যাশা, এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা। The nights are very cold in the winter. রাতগুলো অত্যন্ত শীতার্ত হয়, অত্যন্ত ঠান্ডা হয়। কখন? ইন দ্য উইন্টার, শীতকালে। ইউ ক্যান ডাই অফ কোল্ড ইন দ্য স্ট্রিট। আমেরিগো নিজে বলেছে তার পাঠকদেরকে, যে তার গল্পটা পড়বে সেই রিডারদেরকে বলেছে, তোমরা মারা যেতে পারো রাস্তায় ওই শীতের কারণে। ওই শীতার্ত অবস্থায় তুমি ওই ঠান্ডা পেয়ে তোমার মৃত্যু ঘটতে পারে। এটা হচ্ছে আমেরিগোর আহাজারি, এটা হচ্ছে সতর্কতা। আমরা উই হ্যাভ গট এ হার্ট রেন্ডিং হ্যারোয়িং কন্ডিশন অফ এ চাইল্ড, of a street child, namely Amerigo. Amerigo's right is strongly violated and strongly rejected his basic human rights. We know, going through this story, going through this tale, we have got a idea that every child, every street child should be given light of education. The government, the society should look after them. They should not be neglected. The government should take some initiatives. The government should take positive measures, positive steps to save them, to give them security, to look after them, and the government should give them rights back so that they can live well, they can survive, they can live like all other citizens. And I think the government should take a step to open a night school, full free night school for them, and afterwards they should be given employment opportunities so that they can live, they can maintain their livelihood well, smoothly and nicely. Thank you, students. Till then, wish you good luck. I will see you next. Thank you very much.